ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਚੀਨ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2016 ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚੀਨ, ਤੇ ਇਸ 2015 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚੀਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੀਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚੀਨ, ਪਰ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੁਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ 2015 ਤੋਂ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚੀਨ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੀਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੈਵਿਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੁਹਾਨ ਦੀ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ। ਚੀਨੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ। ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਚਮਗਾਦੜ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਇਸ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 90,000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 4 ਲੱਖ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 90,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। रुक करते हैं शैलेंद्र वांगू इस खबर से होर जानकारी के नाल साडे नाल जुड़ रहे हैं दिल्ली तो साडे सहयोगी। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ ऑस्ट्रेलियाई मीडिया या ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दावा किया जा रहा है कोरोना वायरस को लेकर जिसमें चीन का जिक्र है? बिल्कुल, ये हैरान करने वाली रिपोर्ट जो है ये द ऑस्ट्रेलियन जो वेबसाइट है, ऑस्ट्रेलिया का मीडिया है, उसने रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है कि जो पैंडेमिक शुरू हुआ है 2019 में, उससे 4 साल पहले ही 2015 में चीन के वैज्ञानिक और स्वास्थ्य अधिकारी ऐसे जैविक हथियार पर काम कर रहे थे। ऐसे रिपोर्ट तैयार की गई थी, स्टडी रिपोर्ट तैयार की गई थी, और ये कहा गया था कि उस टाइम ये सोचा जा रहा था कि चीन जैविक हथियार यानी बायोलॉजिकल वेपन को कैसे इस्तेमाल करे, इस पर चर्चा की गई थी 2015 में। ये चौंकाने वाली रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट का नाम अननेचुरल ऑरिजिन ऑफ सार्स एंड न्यू स्पीशीज ऑफ मैन मेड वायरस के नाम से रिपोर्ट है, जिसमें यह भी कहा गया है कि पहला जो पहला जो विश्व युद्ध था वो केमिकल था, दूसरा न्यूक्लियर था और तीसरा बायोलॉजिकल होगा। और कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है इस रिपोर्ट में, ये कहा गया है कि किस तरह से दुश्मन देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त कर दिया जाए, इस तरह की तैयारी थी। लेकिन अब ये सवाल खड़ा होता है कि इस रिपोर्ट के बाद क्या फिर से चाइना पर दबाव बनाया जाएगा, क्योंकि एक बार पहले भी डब्ल्यूएचओ की टीम चीन जा चुकी है और लौटने पर उन्होंने निष्कर्ष ये निकाला था कि ये किसी लैब से लीक किया हुआ वायरस नहीं है। हालांकि इसके बाद डब्ल्यूएचओ के मुखिया ने खुद ये बात साफ की थी कि ये इस बात में अभी और जांच करने की जरूरत है और जब तक चीन सहयोग नहीं करेगा तब तक सच सामने नहीं आएगा। और दूसरी अहम बात यह कि पूरी रिपोर्ट के सामने आने के बाद अब तक चाइना की तरफ से कोई औपचारिक बयान इस पर नहीं आया है, इस पर इंतजार फिलहाल भी हो रहा है। लेकिन अपने आप में ये बहुत बड़ा खुलासा है ऑस्ट्रेलियन मीडिया का। अगर ये सच है तो जाहिर तौर पर दुनिया को एक गहन मंथन करना होगा, विचार करना होगा, क्योंकि आपकी वायरस जो है इसमें किसी एक देश को नहीं पूरी बल्कि पूरी दुनिया को जा सकती है। शुक्रिया शैलेंद्र, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। लाजमी तौर पर एक बड़ी खबर जरूर है कि वाकई ही 2015 तो, क्योंकि कोविड 19 क्यों है, क्योंकि 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ अक्टूबर 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ 2020 ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸਿਰਫ 2019 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2015 ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚਾਈਨਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੀਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ WHO ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਆਇਆ, ਚੀਨ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੇ ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 3200 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ
ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਮਾਮਲੇ ਕਿਵੇਂ? ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਲੁਕੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ 3rd ਫੇਜ਼ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਰਜੀਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 18+ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ 3rd ਫੇਜ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ 1 ਲੱਖ ਵੈਕਸੀਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 30 ਲੱਖ ਡੋਜ਼ ਦਾ ਆਰਡਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ। ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਉੱਥੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਵੈਕਸੀਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 18+ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 4.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ NRH ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ। ਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਹੈ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦਾ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ 2 ਟੁਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਸਮੇਂ NRHM ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖਤਰਨਾਕ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਉਸ ਦਾ ਹੀ, ਜੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਰੀਬ 200 ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 191 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 8500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5850 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ 1700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਕੇਸ, 22 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ 20 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਤਾਂ 18 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 8500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 8531 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 5850 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 191 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। 22 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਵਾਲਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, 5850 ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਬਠਿੰਡਾ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 1729 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਫਿਊ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਕਰਫਿਊ ਰਾਤ 6 ਵਜੇ, ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਸਿਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। 22 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 985 ਨਵੇਂ ਕੇਸ, ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ 812, ਜਲੰਧਰ 'ਚ 691, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 677, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 529 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ 18 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ 17 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ 17 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ।